हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की असी प्रार्थना की, भजन गाए, परमेश्वर की आराधना की, अपन गवाहियां नूं सारे दे नाल शेयर किया, साझा किया, अपने बीज नूं बीजिया, अपन भेटां नूं दिता। हुण तक असी परमेश्वर नूं सुना रहे सी, पर हुण परमेश्वर दे नाल गल करन दा समा है। बोलिए हालेलुया। हुण तक असी जो साडियां योजनावां असी परमेश्वर नूं दस रहे सी, पर हुण परमेश्वर की योजना की आ वो तुहानूं समझण दा समा है। बहुत ही कीमती समा है। इस समय के लिए बहुत लोग तरसते हैं, पर उन्होंने समा नहीं मिलता। असी बहुत ही धन लोग हाँ कि परमेश्वर ने सानू ये समा दिता है। हालेलुया। अज जो परमेश्वर का वचन है, तुसी इस परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत ही आशीषित होवोगे, बहुत ही ब्लैस होवोगे, क्योंकि परमेश्वर का जिंदा वचन है। हालेलुया। एक परमेश्वर के महान दास ने आख्या, जो बाइबल है वो सानू पाप तो दूर रखती है, क्योंकि परमेश्वर का जिंदा वचन है। इसलिए जो असीं परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर का वचन गहराई दे नाल काम करता है, साडी जिंदगी दे विच अद्भुत रीति दे नाल काम करता है। जे परमेश्वर का वचन जिउंदा ना होवे, परमेश्वर का वचन जिंदा ना होवे, तां इस वचन का साडी जिंदगी दे उत्ते कोई असर नहीं होवेगा। बोली हालेलुया। जे परमेश्वर का वचन जिंदा ना होवे तां इसदा साडी जिंदगी दे उत्ते कोई असर नहीं होवेगा। असी बंदगी दे विच आउणे आ 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जिन्ना भी समा असी बंदगी दे विच बतीत करते हैं, उदों बाद असी 21 घंटे 22 घंटे या 20 घंटे अपने घर दे विच हुन्ने आ, जां काम ते हुन्ने आ, जां बाहर रास्ते दे विच हुन्ने आ, कि आपां उस समय परमेश्वर दे नाल रहने आ। बहुत थोड़े लोग हुंदे ने वो सिर्फ बंदगी दे विच आके संडे नूं भजन गाउंदे ने, प्रभु तेरा धन्नवाद, पर घरे परमेश्वर नूं जाके भुल जाते हैं। आइए आप खोलांगे रसूलों के करतब 27 वर्ष खोलांगे, चैप्टर 27 रसूलों के करतब 27 नंबर। जो अज का वचन आ साड़ी जिंदगी दे विच अद्भुत रीति दे नाल कार्य करेगा। इसका मेन टाइटल की आ कि तुहाडी जित पक्की है, तुहाडी जित पक्की है। इस विच जदों असीं देखते हैं रसूलों के करतब 27 बाप दे विच चैप्टर 27 दे विच जो परमेश्वर का दास पौलुस है वो एक जहाज के उपर रोम नूं जा रहा है। पौलुस नूं कैदी बना के दूसरे कैदियों के नाल जहाज दे विच, इहदे 6 दे विच लिखिया, उत्थे सूबेदार ने सिकंदरिया का एक जहाज इतालिया नूं जाण वाला वेख के सानू उहदे उत्ते चढ़ाया। यह जहाज इतालिया नूं जा रहा सी। परमेश्वर का दास पौलुस उस जहाज दे विच सी। जहाज पानी दे विच जा रहा, जिस मंजिल दे उत्ते उसने पहुंचना सी उस मंजिल दे उत्ते वो जा रहा। रास्ते दे विच की हुंदा, बहुत हनेरी आउंदी आ, तूफान आउंदा। एक बार तो उन्हां दा जहाज बच जांदा, उस परेशानी तो बच जांदा। फिर पौलुस की कहंदा अपने लोकां नूं, तुसीं सारा इह चैप्टर घरे जाके पढ़िओ, तुहानूं पता लगेगा। पौलुस दे नाल जिहड़े लोग हुंदे ने कि अपना नुकसान होने वाला, जहाज का नुकसान होने वाला, अपनी जान का नुकसान होने वाला, पर वो लोग की आ उस दे वल ध्यान नहीं देंदे, उस दी गल्लां दे वल ध्यान नहीं देंदे। उस तो बाद की हुंदा, तूफान आउंदा, पर उन्हां दा की आ जान का नुकसान नहीं हुंदा। उन्हां दा समान की आ थोड़ा उन्हां नूं बाहर सिੱਟਣਾ पैंदा भी ताकि साडा जहाज ना डुबे। उस तो बाद उन्हां नूं थोड़ा जिहा विश्वास होंदा कि जो पौलुस ने कहा सी ये सही सी भी साडा नुकसान होने वाला। की हुंदा, अगले दिन जदों हनेरी ते तूफान आउंदा, उन्हां दा जहाज की आ टुट जांदा, समुंदर दे विच डुब जांदा। पर की हुंदा, उन्हां विचों कोई भी बंदा, एक भी इंसान
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੈਰ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਤੈਰ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਟਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ 23 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ 23 ਦੀ 11 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 23 ਦੀ 11। ਉਸੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੀਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਚੈਪਟਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਚੈਪਟਰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੀ ਆਮੀਨ। ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਹੈਪਨ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, 28 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਸੇਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਕੜੀ ਚੱਕਦਾ ਚੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਐ ਸੱਪ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਪੌਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੇਕ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸੱਪ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਕੀ ਆ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸੱਪ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਪ ਕੀ ਆ,
ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। 6 ਅध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਬਲਿਊਸ। ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ MLA ਅਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਬਲਿਊਸ। ਪਿਬਲਿਊਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੌਲਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਕੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਕੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੌਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 23 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਸੱਪ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵਧੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਲਿਪਟ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐ ਕਰਤਾ, ਸੱਪ ਕੀ ਆ, ਮੱਚ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਕੀ ਆ, ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ? ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਪੌਲਸ ਆ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਪ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਉਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 9 ਮਈ 2022 ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 100 ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਅ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਇੰਜਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭੁਚਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਮ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22-20 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ, ਅਸੂਸਾ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਅਸੂਸਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਨ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ 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 ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੀ ਆ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਥ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੱਪ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹਮ ਸਤੁਤੀ, ਐ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੁਝਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਭਜਨ ਗਾਊ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੀ ਆਮੀਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਚਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਕਨ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੂਰਾ ਜਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਗੁੱਦਾ ਗੁੱਦਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਚੈਪਟਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ, ਤੂਫਾਨ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਭੁਚਾਲ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਲਟਾ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੋਗੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਡ ਸੀ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੈਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਥੌੜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ 15-20 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਘਰੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਨਾ ਗਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾ ਪੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ
ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੂਬ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲਈ, ਹੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਬੋਲੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਰਮਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਇਸ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ 23 ਚੈਪਟਰ, 27 ਚੈਪਟਰ, 28 ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ।